예. 오늘 공부할 부분은 계시록의 2, 3장 우리 이제 교회 문제인데 어떻게 좀 다 읽으셨습니까? 잘 읽어보시고 좀 어떤 내용인지. 자, 오늘 어, 제가 화면을 좀 공유하고 그리고 난 다음에 같이 공부를 좀 하도록 하겠습니다. 보자. 제가 화면을 공유를 해야 되는데 어디로 갔는지 모르겠네. 여기 있다. 자, 오늘 공부할 말씀은 우리 계시록 공부 오늘은 2, 3장을 좀 먼저 한번 듣고 말씀 한번 먼저 듣고 난 다음에 묵상 포인트를 좀 나누도록 하겠습니다. 잠깐만요. 지금 소리가 나오려면 에, 소리가 나오는지 확인해 주세요. Chapter 2. 소리 To the 나오나요? angel of the church in Ephesus write, These are the words of him who holds the 7 stars in his right hand, and walks among the 7 golden lampstands. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardships for my name, and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken your first love. Remember the height from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. But you have this in your favor. You hate the practices of the Nicolaitans, which I also hate. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. To the angel of the church in Smyrna write, These are the words of him who is the first and the last, who died and came to life again. I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. I know the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful, even to the point of death, and I will give you the crown of life. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes will not be hurt at all by the second death. To the angel of the church in Pergamum write, These are the words of him who has the sharp, double-edged sword. I know where you live, where Satan has his throne. Yet you remain true to my name. You did not renounce your faith in me, even in the days of Antipas, my faithful witness, who was put to death in your city where Satan lives. Nevertheless, I have a few things against you. You have people there who hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin by eating food sacrificed to idols and by committing sexual immorality. Likewise, you also have those who hold to the teaching of the Nicolaitans. Repent, therefore, otherwise I will soon come to you and will fight against them with the sword of my mouth. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give some of the hidden manna. I will also give him a white stone with a new name written on it, known only to him who receives it. To the angel of the church in Thyatira write, These are the words of the Son of God, whose eyes are like blazing fire, and whose feet are like burnished bronze. I know your deeds, your love and faith, your service and perseverance, and that you are now doing more than you did at first. Nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess. By her teaching she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. I have given her time to repent of her immorality, but she is unwilling. So I will cast her on a bed of suffering, and I will make those who commit adultery with her suffer intensely, unless they repent of her ways. I will strike her children dead. Then all the churches will know that I am he who searches hearts and minds, and I will repay each of you according to your deeds. Now I say to the rest of you in Thyatira,
To you who do not hold to her teaching and have not learned Satan's so-called deep secrets, I will not impose any other burden on you. Only hold on to what you have until I come. To him who overcomes and does my will to the end, I will give authority over the nations. He will rule them with an iron scepter. He will dash them to pieces like pottery. Just as I have received authority from my Father, I will also give him the morning star. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. 자, 우리 이제 3장으로 넘어가겠습니다. 자, 3장. 자, 음, Chapter 3. To the angel of the church in Sardis write, These are the words of him who holds the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Wake up, strengthen what remains and is about to die, for I have not found your deeds complete in the sight of my God. Remember, therefore, what you have received and heard, obey it and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you. Yet you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. They will walk with me, dressed in white, for they are worthy. He who overcomes will, like them, be dressed in white. I will never blot out his name from the book of life, but will acknowledge his name before my Father and his angels. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the angel of the church in Philadelphia write, These are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens no one can shut, and what he shuts no one can open. I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word, and have not denied my name. I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be Jews, though they are not, but are liars, I will make them come and fall down at your feet, and acknowledge that I have loved you. Since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon the whole world to test those who live on the earth. I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown. Him who overcomes I will make a pillar in the temple of my God. Never again will he leave it. I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God. And I will also write on him my new name. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the angel of the church in Laodicea, write, These are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. You say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes, so you can see. Those whom I love I rebuke and discipline, so be earnest and repent. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him, and he with me. To him who overcomes I will give the right to sit with me on my throne, just as I overcame and sat down with my Father on his throne. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. 아, 좋습니다. 너무 좋습니다. 말씀이. 자, 이렇게 이제 한번 들어보시니까 어떠세요? 어, 아마 제가 이제 한국말로는 좀 길기 때문에 안 틀고 우리 영어로만 이렇게 좀 들었습니다. 이거 좀 들으시면서 어떤 묵상을 좀 하셨는지 좀 나눠보도록 할까요? 누구부터 할까요?
저는 지금 되게 피곤한데, 영어 들었다니까. 정신이 몽롱하세요? 네, 지금 잠이 살짝 지금 올려다가 지금, 어우, 전 되게 힘들었습니다. 네. 네네네. 그 쉽지 않은데, 그 전에 혹시 계시록 공부, 성경 공부나 좀 체계적으로 계시록에 대해서 좀 이렇게 정리하거나 그래 본 적 있으세요? 아니요. 아, 그러면 이제 이번에 읽으신, 물론 그 전에 좀, 한 번, 한두 번씩은 보셨겠지만은, 좀 읽어보시니까, 어떤 느낌이 오세요? 음, 이게 이제 좀, 방금 장 같은 경우에는 그래도 교회 내에서 되게 설교 가운데 많이 네, 다뤄지는 부분이잖아요. 또, 그래서 네, 너무 유용하고 잘 아는 부분이기는 한데, 네네네. 그냥 어떻게 보면은, 그, 일곱 교회에게 책망하시는 그런 음, 메시지들이 어, 되게 우리가 음, 교회에서 신앙생활을 영위하는 가운데서 음, 충분히 우리가 지적받을 수 있는 어떤 상황이고, 음, 음, 또 더러는 우리가 좀 자기 자신을 좀 환기시켜야 돼. 음, 그런 부분도 이제 뭐 일깨워주는 부분들도 있는 거고. 그렇죠. 근데 그런, 다 책망이, 모든 교회에게 다 책망이 있는 건 아니잖아요. 그쵸. 뭐, 에베소 교회 같은 경우에는 음, 칭찬도 들었죠. 네. 칭찬도 들었고, 또 어디였죠? 빌라델비아 교회. 네, 거기는 이제 뭐 좋은 얘기도 많이 나오고 했는데, 네. 음, 근데 그러니까 거기서도 보면은 음, 뭐 내가 내 행위를 안 하니 내가 작은 능력을 가지고서도 내 말을 지키며 내 이름을 음, 저버린다. 음, 이런 부분에 있어서도 어떻게 보면은 이제 환기가 되잖아요. 네네네. 네, 또 뭐 깨달아지는 바도 있고 뉘우치는 부분도 있고. 네네네네. 이거는 빌라델비아 교회에게 있어서의 칭찬이 되기도 하지만 네. 또 이 말씀도 누군가가 들었을 때는 이게 나에게 책망을 주시는 메시지로 들릴 수도 있는, 어, 예, 그런 것 해- 같아요. 그렇죠. 예, 음, 작은 능력을 되게 소홀히 경히 여겼던, 음, 되돌아보는 그런 시간이, 네네네. 그것도 맞네요. 네, 그렇습니다. 특별히 일곱 교회 중에서 어떤 다가오는 교회가 있습니까? 아, 이 교회 모습은 진짜 왜 우리 노래도 있잖아요. 이런 교회 되게 하소서라는 노래도 많이 부르고 그러는데 어떤 교회가 이게 정말 나한테 우리 교회에겐 참 필요한 말씀 같다라는 게 있습니까? 뭐 책망의 측면에서도 그렇고 칭찬의 측면에서도 그렇고 앞으로 나아갈 방향의 측면에서도 그렇고. 일단은 좀, 음, 어떻게 보면은 그 첫사랑을 버렸다라는 어, 그 에베소 교회의 에베소 그런, 교회 네, 그 첫사랑 말씀, 버린. 네, 참 그것도 그렇고, 또 네, 4대 교회에게 주신 그 어떤 거룩함? 네. 네. 사대 교회는 오, 거룩함을 잃었다 그랬나요? 그, 그러니까 이, 뭐죠? 살았다라고는 하나, 음, 넌 죽은 자로다. 아, 말씀을 하셨죠. 아, 네. 죽은 자, 완전히 죽은 교회, 사대 교회. 예, 아주.
가장 테러블한 교회죠. 네. 그러니까 겉은 번지를 한데 음, 실상은 죽은 것과 같다라는 거. 아, 우리 지금 한국 교회 같은 모습이네요. 그쵸, 그쵸, 그쵸. 음, 안타깝지만, 네, 겉은 네, 살았다 하나 막 대단하게 뭔가 사는 것처럼 하고 큰 교회도 많고, 그러나 그쵸. 실제로는 생명력은 우리가 다 알지만 생명력은 이미 사라진 죽은 그쵸. 교회. 네, 그런 것들도 되게 많이 좀 와닿게 되는. 그러니까, 음, 그쵸. 목사님께서 방금 말씀하셨듯이 되게 뭐, 휘황찬란한 교회들이 많죠. 음, 그리고 음, 전도를 통한 어떤 성도의 수를 음, 정말 많이 늘린 교회들도 많고. 음, 근데, 과연 그 순을리기의 전도가, 음, 물론 그렇게 귀한 사역이 아니다라고 얘기는 못하겠지만, 음, 좀 더 본질적인 부분에 있어서 음, 그 맞아요. 교회가 음, 하나님의 말씀을 올바로 전하고 있느냐, 음, 선포하고 있느냐, 음, 그런 관점에서 본다라고 한다면은, 음, 암만 그 교회에서 수를 늘린다 한들 그것이 음, 의미가 있을까? 네, 맞아요. 그 부분에서 이 일곱 교회를 향한 성령의 주님의 메시지는 결국 어떻게 하라는 거예요? 그러니까 본질은 뭘까요? 저는, 음, 글쎄요, 뭔지. 예. 이제 뭐 여러 교회들에게 주시는 말씀들 중에 각각 드러나 있겠지만 결국은 어떤 것이 본질이 될 수 있을까요? 어떻게 해야 그냥 이제 살았다 하나 죽은 자 같이 되지 않고 어떻게 해야 그 생명력을 다시 회복하고 어떻게 해야 이런 뜨뜻미지근한 데서부터 다시 어, 이제 분명하게 그 방향을 잡고 교회가 교회다운 모습으로 나갈 수 있을까요? 뭐 여러 가지 있겠죠. 각각의 교회들에게 주신 거 있지만 그 중에 특별히 이렇게 이제는 지금은 이렇게 해야 될 때다. 그 다가오는 말씀이 있나요? 지침 중에. 음, 저는 그런 의미에서 이제 에베소 교회에게 어, 주신 어. 첫사랑을 잃어버린, 첫사랑. 네. 처음 사랑. 그죠? 처음 사랑을 회복해야 된다. 예. 그 뒤에 말씀에도 이제 회개하라 그런 말씀 있죠. 회개하라. 그죠? 그리고 결국은 우리가 첫사랑이다. 이제 주님을 향한 그 어떤 그 감동, 처음에 그런 마음, 이게 이제 매너리즘에 빠지면 안 되는 것 같아요. 그죠? 그것을 회복해야 이 핍박 가운데서 혹은 세상의 유혹과 영향 가운데서 다시금 일어설 수 있는 그것이 아마 예, 아닌가. 저도 그렇게 생각합니다. 첫사랑이 정말 중요하겠다. 예. 첫사랑을 계속 가지고 있는 신앙이라는 게 과연 어떤 것일까? 그런 생각도 많이 들고요. 예, 음, 좋습니다. 또 다른 커멘트 있으세요? 음, 일단 저는, 네, 예, 좋습니다. 여기까지 하고 시작하겠습니다. 네, 네, 좋아요. 네, 우리 염 집사님 아, 예. 어떻게 묵상하셨는지. 예, 저는 묵상을 깊이 못해갖고, 네, 아무튼 저는 이거가 소감을 나누겠습니다. 네, 네, 네. 많이 깊이 묵상을 나누지 못했지만, 아무튼 이 말씀을 보면서 구약의 성도와 신약의 성도에게 말씀하시는 것이 어, 동일하다는 그런 생각을 하게 되는데, 네, 하나는 우상 숭배, 이세벨.
이세벨이 나오기 때문에 네네네. 뭐 그런 재물 먹는 거라든지 뭐 그런 어떤 네. 게 어떤 그 하나님께서 미워하시는 거 네. 그런 것들을 좀 보게 되고요. 네. 음, 사탄에 대해서도 많이 나오는데 아무튼 그 좀 이 세상에서의 그 싸움이 네. 그 음. 성도로서 쉽지 않은 삶 같아요. 쉽지 네. 않다. 결코. 네. 왜냐하면 항상 내 곁에 사탄이 있기 때문에 음. 사탄이 송사하고 있고 네. 하나님으로부터 멀어지게 만들고 그렇기 때문에 그런 음란에 빠질 수 있고 네네네네. 음욕에 빠질 수 있고 또 네네네. 그런 자들과 함께 어울릴 수 있는 그런 상태가 될 수 있다. 네. 그래서 항상 깨워서 있어야 한다는 것을 좀 보게 되고 네. 저는 이제 오늘 말씀드리면서 생각났던 게 그 아까 그 질문하셨던 내용이 네. 왜 이 저기 뭐야 그 뭐지 왜 첫사랑을 잃어버렸을까 이런 음. 말씀하셨는데 저는 그게 이제 그 저기 그 비유 예수님께서 그 비유로 말씀하신 게 그 땅 그 뭐죠 네. 씨앗의 비유가 많이 생각이 났어요. 씨앗의 비유. 네. 네. 씨앗은 동일한데 네. 땅에 뿌려졌는데 결과가 다 틀리잖아요. 네네네. 그래서 어떤 거는 새가 와서 먹어버렸고 맞아요. 어떤 거는 깊지 않은 땅에 뿌려졌기 때문에 말랐고 네. 어떤 거는 그 뭐죠? 그 가시덩굴 위에 그 속에 했기 때문에 가시덩굴 때문에 이렇게 맺지 못했는데 네. 좋은 땅에 뿌려진 거는 이제 100배, 60배, 30배의 결실을 맺었다. 네네. 그래서 그런 말씀 보게 되면 결국에는 내가 나의 마음밭을 음, 어떻게 음. 가꾸느냐. 네. 그게 좀 중요하다는 생각을 하게 되고 네. 항상 좀 생각이 되는 게 내 마음속에 무엇을 담는가. 아까 네. 저기 한강 작가 말씀하셨는데 네네. 그 많이 담아야지 많이 나오잖아요. 네네네. 결국에는 그러니까 그 작가는 음. 많이 담았기 때문에 뭐 네. 좋은 것을 많이 담았죠. 네. 그런 걸 담았기 때문에 좋은 게 나와서 그런 열매를 맺게 됐는데 음. 그래서 나는 과연 뭐 그런 노력을 하는가 음. 노력조차도 하지 않는 음. 그러니까 그런 걸 좀 보게 되고 네. 오늘도 막 바쁘게 막 왔다 갔다 하다 보니까 이 시간이 됐습니다. 네. 그래서 막 난감하더라고요. 시작할 때 어떻게 해야 될지. 네. 아무튼 뭐 있는 네, 모습 그대로. 네. 네, 이렇게 좀 제가 정리를 다시 한번 하겠습니다. 네. 네네네. 그래요. 그것도 우리에게 주시는 경계의 말씀이 있죠. 하나님의 말씀 앞에. 왜냐하면 우리가 어떤 모습으로 나아가야 할 것인가에 대한 분명한 지침이 있기 때문에 그렇죠. 또 그러지 못한 것에 대한 책망이 있기 때문에 이제 예수님을 믿고 구주로 영접하고 우리가 다 하나님의 자녀로 구원받고 하나님의 자녀가 되었죠. 그래서 일곱 교회 성령과 함께 성령의 불과 함께하는 일곱 교회 우리도 이제 일곱 교회 일원이지요. 많은 그러나 이 일곱 교회를 보니 어, 그 안에 책망할 거리들이 있고 어떤 방향성도 있고 그런 거 보면 우리도 끊임없이 이 땅에서 교회 생활을 하면서 천국 가기 전까지 이 땅을 살아가면서 하나님 앞에는 늘 이제 우리 자신을 발견해야죠. 책망할 거리가 있다면 회개해야 되고 잘못한 것이 있다면 이제 돌이켜야 되고 그런 것들을 우리에게 이제 어떤 지침이 있는 거죠. 그죠? 분명한 지침이 있어요. 그래서 이 일곱 교회 2장과 3장을 꾸준히 이게 좀 그 셀폰에 담아 놓으시고 자꾸 들어보시면 뭔가 이렇게 다가오는 게 있어요. 나를 이게 내 마음을 깨우쳐 주시는 그런 말씀들이 있습니다. 결국은 그러라고 주신 말씀이에요. 이 마지막 시대에 우리에게 주시는 말씀이니까요. 어, 이제 그래서 그런 부분을 우리가 파악하고 그 말씀 앞에 되새기면서 그 말씀을 되새기면서 다시 예수님을 붙드는 마지막 라우디게아 교회에게 주시는 말씀 중에 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 음, 누구든지 내 음성을 듣고
나를 영접하면 음, 내가 그로 더불어 먹고 마시라. 예. 그 아주 유명한 말씀이잖아요. 근데 사실은 이 일곱 교회에 관한 말씀이 지금 이 예수님의 말씀이란 말이에요. 우리 마음의 문을 두드리는. 그러니까 말씀하신 대로 우리가 어떻게 이 기회 이것을 사용해서 주님이 우리 마음을 문을 두드리시는 이때에 성경을 읽을 때나 공부할 때나 이렇게 말씀을 나눌 때 마음의 문을 두드리시는 거니까 그때 마음을 열고 주님의 말씀을 듣고 나에게 주시는 주님의 말씀 에 순종한다면 근데 영원한 생명나무가 영원한 생명이 그 안에서 그 안에서 이제 역사하게 되는 그런 놀라운 경험하게 되는 거죠. 저는 이번 말씀 사실 뭐 저는 어, 이제 설교자로서 일곱 교회 강해도 해본 적이 있고 또 이제 금요 성경 공부에 그 계시록 공부를 하면서 여러 번 이 말씀을 다루었던 그리고 학교에서 이제 신학 그 공부하기 시작할 때 이제 요한계시록 과목을 들으면서 여러 번 이제 생각해 봤던 부분이긴 해요. 근데 이제 처음에 제가 이제 제 처음의 느낌은 계시록을 읽기 시작할 때 보통 계시록 1장에서 요한이 반모섬에 갇힌 후에 이 계시를 보았다라고 하는 어떤 그 서론으로 시작하잖아요. 소개로부터 시작해서 2장과 3장으로 넘어가면 이제 편지가 나온다면 일곱 교회를 향한 편지가. 근데 편지가 다 당시 소아시아, 지금의 터키 동부 쪽에 있는 곳의 일곱 지역의 교회를 말해요. 실제적인 아마 AD 100년경에 그 이제 아시아 교회를 소아시아 교회를 말하거든요. 이 구체적인 지역이 명이 있고 그래서 저는 이제 역사적인 편지문이라고 봤어요. 처음에는 그렇게 안 볼 만한 뭐가 없잖아요. 분명하게 일곱 교회가 있고 그 교회들을 향한 편지고 당시에 또 여러 가지 역사적인 정황하고도 맞물려 들어가는 내용들이 있거든요. 예를 들어서 그 라우디게아 교회 같은 경우는 이제 어, 그 찬물과 너희가 차지도 않고 덥지도 않고 이제 그게 이제 당시 그 지역에 있던 어떤 온천과 그 지하수를 잇는 그것이 이제 합쳐지면서 물이 미지근해지는 그 역사적인 배경을 가지고 있는 거거든요. 근데 그런 것들을 볼 때, 이게 이제 역사적인 편지 문서겠구나. 이제 저는 이제 그렇게 생각을 하고, 근데 이제, 우리 사장으로 넘어가기엔 그때부터는 이제 천상의 이야기가 나온단 말이에요. 온갖 천상의 이야기. 그래서, 아마도 1, 2, 3장까지가 하나의 일부와 같은 편지 글이고, 그렇게는 끊어도 될 것 같은 생각이 들더라고요. 4장부터 이제 21장까지가 하나의 그 독특한 예언 문서, 묵시 문서가 이제 합쳐져서 그래서 이제 전체적인 요한계시록이 되었구나. 전 처음엔 그렇게 생각을 했는데 제가 공부를 계속하고 또 이렇게 이 가르치기도 하고 또 여러 가지 이 글들을 읽으면서 이제 갈수록 드는 건 뭐냐? 이게 편지의 형식을 띠고 있긴 하지만 실제로는 이 편지가 그냥 일반적인 우리 서신서, 사도 바울의 서신서라든가 뭐 요한이 또 요한 1, 2, 3서에서 서신서와 같은 그런 서신서의 그냥 이제 날것 그대로의 서신서만은 아니고 요한계시록 전체를 통해서 이야기하고자 하는 제가 늘 말씀드린 요한이 늘 이야기하는 게 표적이거든, 표적. 그러니까 이 편지도 하나의 표적으로 주신 것이 아닌가. 그러니까 표적으로서의 편지. 이제 표적은 사인이잖아요. 그러니까 어, 물론 일곱 교회에 주시는 이제 편지글의 형식이 있지만 일곱이라는 일곱이라는 숫자가 가지는 하나의 사인이 있어요. 표적이 있어요. 그러니까 잘 알고 있는 대로 요한계시록에는 일곱이라는 숫자가 아주 도배가 되어 있습니다. 모든 게 다 일곱이. 일곱은 하나님의 숫자 혹은 이제 완전 숫자로 알려져 있어요.
뭔가 성경에서 특별히 유대적 관점에서 볼 때 숫자의 반복은 그 숫자가 가리키는 그러니까 숫자를 통해서 이야기하고자 하는 메시지가 있는 거거든요. 그걸 게마트리아라고 하죠. 유대인들은 그거 굉장히 중요해요. 유대의 그 알파벳 그 히브리어 자체가 그 자체로서 숫자를 표현하고 있는 독특한 언어 구조이기 때문에 그래서 이제 숫자와 이게 그 유대인들에게 이 숫자는 굉장히 중요해요. 숫자가 몇이냐에 따라서 그것이 굉장히 중요한 의미를 지닙니다. 이제 그 대표적인 게 뭐 14만 4천도 나 앞으로도 계속 14만 4천 또 666 이런 게 나오잖아요. 이제 그런 것들이 그 숫자가 가지고 있는 쌓인 그 어떤 의미가 있어요. 그 미닝이 있어요. 그것을 파악하는 건데 일곱 교회도 마찬가지예요. 일곱 교회도 어, 왜 소아시아에 있는 일곱 교회에 편지한다고 할 때 왜 일곱 교회뿐일까? 이런 생각이 들지 않아요? 사실은 거기에 우리 지금은 에베소 교회도 있고 뭐 빌라델비아 교회도 있고 그렇지만 생각을 해보면 우리 서신서에 나오는 지역들이 좀 더 있죠. 소아시아에 있는 또 다른 지역들이. 예를 들어서 빌립보도 있잖아요. 물론 빌립보는 유럽 쪽이니까 조금 더 지역이 이쪽하고 멀지만 골로새 같은 경우는 골로새 교회 같은 경우는 이 지역에 속하거든요. 근데 골로새가 빠져 있어요. 그죠? 그리고 데살로니가 같은 경우도 이 근처 이제 처음에 들어가던 교회 이제 빌립보, 데살로니가 이쪽 교회들도 포함을 시키자면 얼마든지 포함을 시킬 수 있을 것 같은데 거긴 빠졌단 말이에요. 그 성경에 나오는 몇몇 교회들이 지금 빠져 있어요. 그리고 난 다음에 지금 이 일곱 교회가 선별이 되어서 지금 나오고 있단 말이에요. 이제 그런 것들이 뭔가 그 교회의 그 선정 자체, 특별히 일곱 교회로 선정하는 자체에 요한이 주는 어떤 사인이 있다. 근데 이제 우리가 알고 있는 대로 일곱이라는 말 자체가 완전수고 하나님의 숫자니까 우리가 이제 일차적으로 생각해 볼 때, 하나님이 지금 일곱 교회에 말씀하신다는 거는 사실 이 일곱은 하나님의 완전수니까 교회, 교회 일곱 교회뿐만 아니라 이 일곱 교회로 대변되는 교회 전체. 그렇죠? 근데 일곱 교회는 또 하나님의 완전한 교회, 하나님의 완전수니까 이건 완전한 교회, 그러니까 하나님의 마음에 있는 교회들, 교회 전체를 보여주는 것이 아니겠나. 그 단순히 그 당대의 교회 이름으로 되어 있지만 그 당대의 교회 일곱 교회의 모습을 통해서 오고 가는 모든 세대의 교회를 말하는 것이 아니겠나. 그렇죠? 그러니까 그렇게 확장이 되어지는 거죠. 왜냐하면 이건 표적의 교회거든요. 그 요한계시록에 나오는 모든 것들이 다 표적이기 때문에 어, 우리에게 주시는 교회 전체에게 주시는 하나님의 마음속에 있는 교회 전체에게 주시는 메시지가 되는 것이겠다. 여기에까지 이르게 되자 그렇다면은 이거를 단순히 역사적인 교회의 모습으로만 읽지 말고 이 교회들을 통해서 이 일곱 교회를 통해서 우리에게 주고자 하시는 교회 전체를 향한 메시지를 좀 파악을 해야겠다. 그런 이제 그러한 것에 이르게 되었고요. 그다음에 이제 제가 주석을 좀 살펴보다가 그런 것을 좀 확증하는 몇 가지를 발견하게 됐는데 물론 해석이 여전히 분분합니다. 이제 제가 처음에 말했던 대로 이걸 단순히 역사적인 이제 편지 구조로 보고 나머지를 이제 뒤에 보면 환상과 계시의 측면이 엎어진 거다 이렇게 함께 가해진 거 이렇게 그 더해진 거다라고 보는 해석자들도 여전히 있고 그러나 어, 이제 최근에 연구 경향에 의하면 조금 더 요한계시록 1장부터 21장까지를 하나의 한 묶음으로 그것 전체를 하나의 편지로 보는 그런 구조, 그런 식으로 해석하는 분들도 있습니다. 굉장히 재밌는 건 그런 식으로도 얼마든지 볼 수 있겠더라고. 보통은 여러분 그 1세기에 편지를 보낼 때 말이죠. 편지를 보낼 때 일반적으로 자기를 소개하는 보통 바울의 편지도 그렇지만 하나님의 종 뭐 사도로 부르심 받은 하나님의 종 바울은 너희 누구누구에게 로마에 있는 성도들에게 뭐 어디에 있는 성도들에게 편지하노라 하면서 이게 그
introduction이 있잖아요. 자기를 소개하는 introduction이 있어요. 근데 우리가 지금 1장에서 볼 때 요한이 그런 식으로, 그러니까 이제 그걸 확장된 형태예요. 자기를 간단하게 소개하고 너희에게 편지하노라 라고 하는 부분을 요한은 지금 1장과 2장, 3장에서 자, 나 요한은, 그런 다음에 요한이 어떤 상황에 있어요? 그 요한을 설명할 때에 반모섬에 갇혔고 반모섬에서 예수님을 봤고, 그리고 난 다음에 이런 나 요한이 너에게 편지하노라, 누구에게? 일곱 교회에 편지하노라 하면서 그 대상을 말하는 것이 두 장에 걸쳐서 지금 너희에게 이렇게 편지하노라. 그러니까 1장부터 21장까지 큰 편지 구조로 본다면 지금 이제 자기를 소개하고 너희 교회들에게, 하나님의 교회, 일곱 교회로 대변되는 하나님의 교회, 너희들의 교회, 오고 가는 모든 세대의 교회들에게 내가 편지한다. 그러면서 그 편지의 내용은 이제 4장서부터 마지막 20장까지, 마지막 그 축복하고 끝나는 21장이 되기 바로 전까지 그 내용이 그 안에 있는 거예요. 이런 내용들, 이런 메시지들을 너희가 잘 숙지할지니라. 이게 이제 편지 구조거든요. 그래서 그렇게 읽게 된다면 지금 이제 일곱 교회는 이 계시록을 전달하고 계시록을 수신하는 교회 전체, 이제 하나님의 교회 일곱 교회 전체를 표현하는 것이겠구나. 이제 이런 생각까지 지금 이르러 있고요. 이제 그렇게 보면은 훨씬 더 그냥 단순히 어떤 역사적인 당대의 교회들로만 읽기보다 사실은 오고 가는 모든 세대의 교회들에게 주시는 의미로 읽는 것이 좀 좋겠다. 여기에까지 이르자 이제 제 생각이 거기까지 이루고 난 다음에 일곱 교회를 좀 살펴보기 시작했어요. 이제 여기 보면 일곱 교회 나오잖아요. 근데 이제 이거는 이제 일단 뭐 한번 살펴봅시다. 1번이 이제 에베소거죠. 이피수스. 그죠? 에베소 교회. 그리고 두 번이 스미나 혹은 스마르나. 서마나 교회라고 하는, 세 번째가 퍼가모스. 어, 한국말로 뭐라고 했죠? 버가 버가모 교회인가? 버가모? 네, 퍼가무스. 그 다음에 이제 네 번째 교회가 다이아테라. 이거는 저 두아디라 교회. 네, 다섯 번째가 사르디스인데 이제 사대 교회라고 했던 것 같고, 여섯 번째 이제 필라델피아. 필라델피아는 이제 우리 빌라델비아 교회죠. 우리 미국의 이제 주 이름이 필라델피아. 주가 있죠. 그다음에 도시가 있죠. 필라델피아 도시. 주는 아니고 그 주가 이제 펜실베니아잖아요. 그 이제 이번에 미국 대선을 결정하는 주가 거기가 될 겁니다. 거기서 누가 되느냐에 따라 미국 대통령이 결정되는 거예요. 그다음에 라우디게아 교회가 마지막 일곱 번째 교회가 되는데, 이렇게 이제 삥 둘러서 하나의 그 전체적인 이제 완전한 어떤 구 형태가 되면서 일곱 촛대 가운데 계시는 일곱 교회 이렇게 되는 거죠. 굉장히 그 독특한 구조. 촛대도 하나님의 그 등불, 빛, 그 진리를 밝히는 촛대도 일곱이고, 그다음에 교회도 일곱이에요. 그죠? 그 가운데 예수님이 계시고 예수님의 손에는 또 일곱 교회를 가지고 계시잖아요. 그죠? 그러니까 이제 예수님과 그 일곱 촛대가 둘러져 있고, 그리고 일곱 교회가 그 바깥을 두르고 있단 말이에요. 하나의 어떤 그 원형 구조 속에서 이렇게 예수님 가운데로 센트리퓨거, 그러니까 원심력처럼 작용하는 거예요. 예수님이 중간에 두고 이렇게 예수님으로 집중되고, 또 밖으로 퍼질 때는 교회로 퍼지는, 그죠? 그러니까 예수님은 진리의 빛 가운데 계시고 그것이 교회로 이렇게 뻗어가는. 그러니 교회 자체가 또 어느 교회에 말씀하실 때 너희가 잘 하지 못하면 내가 너희 촛대로 옮겨버리겠다. 그 말씀에서 볼 때 교회와 촛대가 이렇게 연결이 되어 있는 것도 같죠. 그죠? 그 교회는 진리의 촛대를 가지고 있어서, 그래서 예수님께로부터 나오는 그 촛대, 그 진리의 빛을 태우는 곳이 이제 교회가 되는데, 이제 그래서 재밌는 건 여러분 한국의 교회에서는 그런 거 잘 안 하는지 모르겠는데 감리교에서는 아직 할까 모르겠어요. 예배를 시작하기 전에 꼭 그 촛불을 켜는,
교회들이 있습니다. 그 캐톨릭 교회도 그렇고 감리교회도 좀 그런데 여러분 장로교에서는 그런 거 잘 안 하잖아요. 그죠? 그런 거 한번 못 봤죠. 여기서 이제 미국에서 교회 여러 군데 다녀보면 촛대에 그 불을 켜고 예배를 시작하는 교회들이 꽤 많습니다. 근데 그게 이제 그 방화의 위험이 있어서 그래서 이제 직접 라이터로 안 하고 전기불로 좀 바꾸는 경향도 있습니다만 어그 그 촛대 이런 이게 교회는 결국 촛대를 가진 것이 교회가 되기 때문에 우리 계시록에서 잘 그 vivid하게 눈으로 볼 수 있게 이렇게 표시된 것처럼 교회는 촛대와 연결되거든요. 그래서 이제 촛불을 키는 교회들이 많은 이유가 거기에 있어요. 상징하는 거죠. 그러니까 이 그림 속에 보면 하나 지금 이게 지금 어떤 구조로 교회가 형성이 되어 있는가 보이죠. 근데 이제 재밌게도 다음 그림을 보시면 실제적으로 교회들이 위치한 것들을 1번부터 7번까지 이렇게 보면 이게 원형 구조는 아니죠. 이렇게 둘러가면서 삥 둘러가면서 그래서 에베소 교회, 스마나 교회, 퍼가모 교회, 그다음에 두아디라 교회, 그다음에 사데 교회, 그다음에 빌라델피아 교회, 그다음에 라오디시아 교회 이렇게 마치 이렇게 국자처럼 그죠? 국자처럼 이렇게 혹은 뭐 저기 뭐야 저 네트 그 뭐야 고기 잡는 물고기 잡는 어망처럼 이렇게 반모섬은 지금 왼쪽 밑에 섬이 하나 있고요. 거기서 이렇게 그, 그 어망처럼 국자처럼 되어 있는 이 교회 7교회를 바라보면서 이제 교회 말씀을 주신 거예요. 자, 여기까지 보면 이 구체적인 아까 우리 이상적인 모습에서는 원형으로 되어 있어서 그죠? 이게 이제 우리 그림상으로는 이렇게 원형처럼 되어 있어서 그 구심점이 예수님이 되고 원심, 구심 해가지고 교회로서 확장되어지는 결국 예수님의 말씀과 진리의 빛을 교회를 통해서 확장하는 이 세상 가운데 확장하는 그런 모습으로 되어 있다면 이제 교회 전체를 보여주는 거라면 네, 구체적으로 볼 때는 이 당시의 교회 7교회로 이제 역사적인 위치에서 보자면 하나의 그 국자 구조로 되어 있다. 근데 국자 구조라는 것이 글쎄 모르겠어요. 저는 뭐 이것을 보면서 어떤 것이 생각이 났는데 여러분 같은 경우는 이거 보면서 뭐 생각이 나요? 아 이것도 참 독특하다. 이 모양 제가 그 많이 생각하지 않았는데 첫 번 그림만 많이 생각하고 이상적인 모습으로서의 교회, 우주적인 교회의 모습 이것만 많이 생각했었는데 이제 그 지도를 찾아보면서 이렇게 나오더란 말이죠. 이러면서 뭐가 혹시 생각나신 거 있어요? 뭐랑 비슷해요? 7개 교회가 마치 국자처럼 이렇게 되어 있는 모습이 그리고 반모섬에서 그죠? 이걸 전부 연결하면 무슨 모양이 될까요? 이제 국자 모양이 될 것 같아요. 그죠? 국자 모양의 7개 교회? 저만 그렇게 생각하는지 모르지만 혹시 이거 딕 디퍼라고 알아요? 딕 디퍼. 아, 빅 디퍼. 빅 디퍼가 뭐냐면 그 북두칠성이에요. 북두칠성. 혹시 그 북두칠성 이제 빅 디퍼 이게 그 국자 모양이다 해서 이제 이그 빅 디퍼라고 하는데 하늘에 보면 7개의 별이 항상 그죠? 그리고 이제 그 한 그 병 이제 북두 칠성 중에 가장 큰 북극성이 반모섬처럼 되어 있고 그 주변을 국자처럼 이렇게 되어 있는 게 이제 북두 칠성인데 저는 이제 그것과 상당히 좀 유사한 모양으로 되어 있다. 뭐 이런 쪽으로 연구가 되어 있는 건 없어요. 북두 칠성과 7교의 모습을 이렇게 보여주는 건 없는데 제 마음 가운데는 아 요것도 하나의 당시 왜 북극성이라는 그렇잖아요. 어두운 밤 가운데 항상 밝게 빛나는 그 북두칠성 7개의 별을 보면서 사람들이 방향을 잡고 나아가니까 그래서 이제 7교회가 아마 그러한 역할을 하는 것이 아닐까 이런 생각에 이르렀고요. 그다음에 이제 7개의 교회들의 주시는 이제 메시지들이 일반적으로 이게 네 가지의 기본적인 어떤 구조를 가지고 있죠. 칭찬이 있고, commendation.
그죠? 그 다음에 이제 그 책망할 것이 있어요. criticism. 너 이 뭘 잘못해, 뭘 잘못했다. 그 다음에 이제 이렇게 저렇게, 그러니까 이제 앞으로 이렇게 저렇게 해라. instructions. 그죠? 그 다음에 이제 마지막에 이렇게 잘 한다면 내가 약속한 생명나무를 주겠다. 그 다음에 면류관을, 생명의 면류관을 주겠다. 그 다음에 그 숨겨진 만나를 주겠다. 그리고 새로운 이름을 생명판에 새겨주겠다. 그 다음에 전 세계를 다스리고 그 다음에 새벽별을 받게 하겠다. 그 다음에 그 이제 신실한 자라는 이름을 주고 그 다음에 흰 옷을 입혀주겠다. 그 다음에 하나님의 존전에서 하나님의 임재 가운데 있고 그 다음에 새로운 이름을 주고 새로운 그 새 예루살렘 가운데 거하게 해주겠다. 그 다음에 그리스도의 왕관을 나눠주겠다. 이런 약속들이 사실은 이 약속들이 저는 이 약속들의 측면은 이 일곱 가지가 사실은 그 각각의 교회에 주는 약속이라고 보면 전체 교회를 향한 약속이라고 읽혀져요. 다만 여기 이제 칭찬할 것과 칭찬할 것이 쭉 있고 그 칭찬하는 거는 에베소 교회 심지어는 책망이 많았던 버가모 교회라든가 두아디라 교회 어, 혹은 이제 4대 교회도 사실은 좀 책망할 것이 있었는데 죽은 교회다. 그래도 칭찬할 것이 조금은 있었던. 그러니까 칭찬은 그래도 대부분 있어요. 마지막 교회는 칭찬할 것이 별로 없죠. 라오디게아 교회는 칭찬이 별로 없어요. 그게 독특하고. 그다음에 이제 비난이 더 중요하기 어떤 책망이 중요하겠죠. 에베소 교회는 첫 교회고 어, 굉장히 그 악을 잘 싸우고 첫 교회라 그런지 열심을 가지고 잘 했어요. 인내도 하고요. 그 그랬는데 어, 그런데 첫사랑을 잃어버렸대요. 그죠? 그러니까 이제 첫 교회조차도 책망할 것이 있었는데 책망이 없는 교회가 두 교회가 있죠. 어디죠? 그 두 번째에 있는 서머나 교회하고 스머나하고 그 다음에 이제 여섯 번째 있는 빌라델비아 교회. 이 두 가지 두 교회는 이 두 교회는 잘 읽어보시면 어, 스머나 이게 두 번째 서머나 교회도 아주 그 고난을 잘 견뎠어요. 그게 칭찬이고 책망할 건 없고요. 그러니까 끝까지 죽을 때까지 충성해라. 지침을 주시고 그러면은 생명의 면류관 주겠다. 아주 아름다운 완벽한 교회 모습 보여주고 그다음에 빌라델비아 교회도 마찬가지죠. 어, 믿음 안에서 잘 인내했고 그다음에 예수님의 말씀을 지켰으며 어, 그 하나님께 영광을 돌리는 그의 이름에 영광을 돌리는 삶을 살았어. 책망할 거 없고 그렇게 믿음을 계속 지켜라. 그러면 하나님 나라에 네 이름이 있을 것이고 새하늘과 새 땅 가운데 새 이름을 받을 것이다. 완벽한 교회의 모습을 보여주죠. 그렇죠? 자, 이제 일곱 교회의 모습인데요. 이제 제 마지막 질문이자 저희의 결론이 되겠습니다. 여러분은 이 일곱 교회의 모습에서 어떤 질서 같은 것이 있을까요? 어떤 원리 같은 것이 발견되나요? 이게 이제 우리가 발견해요. 왜냐하면 사인이니까. 그죠? 일곱 교회를 주신 우리에게 주신 표적이니까. 이 표적이 우리에게 보여주는 바가 뭘까요? 자, 이제 제가 질문을 드리자면 어떤 교회가 가장 terrible, 가장 엉망이고 가장 어 진짜 문제가 많은 교회일까요? 여러분의 픽은 어떤 거예요? 어? 어디요? 가장 큰 문제점이 네, 가장 문제 많은 교회는 어느 교회 같아요? 이거 어? 이세벨 나왔던 예, 제세벨이 나왔던 그게 아마 두아디라 교회 아닌가요? 두아디라 교회?
네 번째 교회, 두아디라 교회. 뭐, 그 음식을 먹고, 뭐, 네네. 거기 보면은 뭐 진행하고, 뭐, 아이달러트리, 우상의 그런 것을 용납하고 그 저기 성적인 범죄에 빠지고 그죠? 그게 이제 네 번째 두아디라 교회 같아. 2장 18절로 29절까지. 그리고 이제 심각했던 거. 네, 그랬더니 주님의 그 경고의 말씀이 또 뭐였어요? 심판이 다가온다 그러죠. 심판이. 그죠? 심판이 다가온다. 그렇게 말씀하셨던 걸로 기억하는데 18절 한번 볼게요. 네. 거기 맞네요. 거기 이제 발람의 교훈을 지키는 자들이 있고 발락을 가르쳐 이스라엘 앞에 올무를 놓아 우상의 제물을 먹게 하고 행음하게 하였다. 너희 중에 니골라당을 영접한 자들도 있다. 네. 아마 이세벨은 그 다음 같은데요. 그죠? 19절 이하 사대교회가 또 이세벨을 그러니까 두아디라 교회하고 사대교회 네 번째와 다섯 번째 교회가 상당히 좀 문제가 있어 보여요. 그죠? 그런데 그 내용상으로 볼 때 그리고 그 분량상으로 볼 때 말이죠. 두아디라 교회가 가장 많은 분량이에요. 그 경고와 지침이 가장 많아요. 잘 보세요. 지금 이 일곱 교회 중에서 정말 하고 싶은 이야기가 많은 교회가 어디예요? 두아디라 교회. 이 문제가 너무 많은 거예요. 그죠? 그래서 막 거듭거듭 말씀을 하십니다. 그렇죠? 물론 그도 칭찬할 것이 없는 것은 아니에요. 사랑의 수고와 뭐 믿음과 인내와 그런 것들이 처음보다는 좀 낫다. 그렇지만 이제 지금 우상을 섬기는 일파들 그래서 이제 발람의 교훈을 따랐고 니골라당을 영접했고 그래서 상당한 우상 숭배와 부도덕이 강했던 그런 곳 같아요. 그리고 난 다음에 4대 교회로 가면은 아예 교회가 죽어버리죠. 제세벨을 영납하고. 그렇죠? 자, 그렇다면은 여기서 칭찬받는 교회는 어떤 교회죠? 필라델피아. 그죠? 두 교회가 있죠. 두 번째 스머나 교회가 그죠? 스머나 교회가 작지만 고난을 잘 견디면서 끝까지 충성하게 되면은 생명을 주겠다. 비난이 없는 교회 서머나 교회하고 그다음에 이제 빌라델비아 교회죠. 빌라델비아 교회도 인내 가운데 잘 견뎠고 그래서 끝까지 믿음을 지키면 약속한 새 이름과 새 땅, 새 예루살렘 가운데 거하게 하겠다. 결국 이제 두 번째와 아마 여섯 번째가 가장 완전한 교회가 되겠습니다. 그러면 뭐 그렇지 않고 이것저것 섞여 있는 교회가 어디예요? 뭐 좋은 것도 있지만 좀 약간 섞여 있어 조금만 더 열심히 노력하면 되겠다라는 교회가 어디 교회입니까? 그래서 그 에베소서? 에베소 처음에 이제 에베소가 어떻게 보면 에베소. 처음 시작인데 잘하고 있어. 그러나 네가 첫사랑을 잃었어. 예, 그렇게 하니까 그 첫사랑 회복해. 그죠? 그러면 생명나물 줄 거야. 그 다음에 또 어느 교회가 조금만 잘하면 될 것 같은 교회가 또 있죠? 어디가 있을까요? 어디요? 필라델피아. 필라델피아는 완벽한 교회죠. 나가면 칭찬과 그거 크리티시즘이 없는 아마 그 비슷한 형태가 이제 마지막에는 라우디게아 교회가 아닐까 싶어요. 라우디게아 교회. 물론 이제 잘하고 있다는 얘기가 그렇게 많이 나타나진 않지만 어, 그 비난도 그렇게 심하진 않아요. 네가 지금 그냥 무관심하다, indifferent. 그러니까 차거나 뜨겁지 않다. 그것도 특별하게 이렇게 나쁜 걸 말씀하신 게 아니라 이제는 그 뜨거움을 회복하라. Be jealous. 그죠? 회개하고 회개하고 이제 좀 뜨거움을 회복해라. 마치 그 에베소서 교회 처음에 얘기했던 것처럼 그 첫사랑을 회복하다. 그것처럼 뭔가 좀 뜨거움을 회복해라.
뜨뜻미지근한 교회 라오디게아. 에베소는 잘하고 있다가 뭔가 좀 첫사랑을 잃은 교회. 비슷한, 그죠? 이렇게 보자면 재밌어요. 에베소 교회와 마지막 라오디게아 교회가 이렇게 병치가 되고, 두 번째인 서마나 교회와 그다음 여섯 번째 교회인 빌라델피아 교회, 완벽한 교회가 병치가 되고 있어요. 그죠? 음, 그리고 난 다음에 중간에 있는 이제 세 교회, 중간에 있는 세 교회인데, 먼저 버가모, 이제 세 번째 교회인 버가모 교회는 뭐 괜찮아요. 근데 그나마 좀 잘하고 있어요. 그렇지만 네가 그때부터 이제 책망거리가 조금 더 심해지기 시작해요. 네가 그 부도덕하고 그다음에 우상을 용납하고 이단들을 지금 받아주고 있다. 이런 식의 비난이 조금 이제 세지기 시작하더니 두아디라 교회 가면은 아우 네가 바알람의 계략에 빠져서 그다음에 니골라당을 영접하고 그러면 그 우상 숭배에 빠져 있다. 4대 교회로 가면 넌 이제 죽었다. 이렇게 나간다. 이게 좀 버가모와 두아디라와 4대로 가면서 굉장히 안 좋아져요. 그죠? 이 세 교회는 지금 굉장히 이 중간의 세 교회는 문제가 좀 굉장히 심해지는 교회의 모습을 보여주고 있어요. 그렇죠? 그러니까 이 일곱 교회의 구조적 특색을 보면 이 안에 담겨 있는 어떤 히든 코드가 있는 것 같아요. 첫 번째 에베소 교회로 시작하는 뭔가 어, 그 첫사랑을 가지고 뜨거운 마음을 가지고 시작했지만 그러나 여전히 첫사랑을 잃고 네가 좀 잘해야 돼, 잘해야 돼. 그러면서 스마나 교회 가서 이제 완벽하게 완전한 교회의 모습을 가지고 작은 믿음이지만 열심히 하고 주님의 칭찬받는 교회로 나가다가 이제 버가모 교회 이후로는 조금씩 우상 숭배에 빠지고 이단에 빠지고 도덕적으로는 안 좋아지고 그 다음에 이제 세상 가운데서 완전히 죽어지는 교회로 이렇게 변질된 교회의 모습으로 조금씩 나아가는 새 교회가 나오고 그리고 난 다음에 다시 빌라델피아 교회로 가선 다시 한번 하나님 앞에 가장 아름다운 모습으로 회복되어지다가 마지막 라오디게아 교회에서는 이제 그 중간 어중간하지만 뭔가 버티고 있는 아니면 그냥 뜨뜻미지근하게 가고 있는 그 교회의 모습. 그죠? 그러니까 이제 이게 이제 독특한 1세기의 편지나 성경에 많이 나타나는 구조인데요. 이거를 이제 그 ABC, CBA 구조라 그래요. CBA 구조. 성경에 보면 시편이나 아니면 그 많은 바울의 서신서에서도 그렇고 이런 것들이 어, 그냥 제가 볼 때는 그 성경의 저자들이 가지고 있던 하나의 독특한 구조라고 생각해요. 스트럭처요. 그들의 마음 가운데 이런 것이 딱 돼 있어요. 뭔가 이야기를 시작하고 정말 중요한 이야기를 중간 가운데 표시하고 그곳을 빠져나오면서 다시 처음에 얘기했던 그 순서대로 이렇게 빠져나가는 구조. 이걸 봉투 구조라고도 하고요. 위아래가 뚫려 있으면서 중간에 그 내용물을 넣는 봉투 구조라고도 얘기하는데 이 일곱 교회의 모습이 전형적인 그 envelope structure로 되어 있어요. 이런 경우에 많은 경우에 이것은 첫 번째와 마지막은 어떻게 보면 현상을 그냥 보여주는 거고요. 그 중간에 있는 교회들의 모습이 정말로 이 편지에서 이야기하고 싶은 문제가 가장 심각한 모습을 드러내주는 게 보통 중간에 있고요. 그리고 그 중간에 문제가 많은 교회들을 감싸고 있는 완전한 교회가 또 있어요. 하나의 어, 이것이 이상적인 교회다라고 보여주는 것처럼 말이죠. 결국은 에베소 교회로부터 들어가서 교회가 이런 모습으로 들어가서 뭔가 좀 아직은 완전하지 않고 뭔가 좀 문제의 소지를 가지고 있지만 이런 서마나 교회나 빌라델피아 교회 쪽으로 가야 되는데 그러지 못하고 실제로 이 요한이 마음 가운데 두고 있는 성령이 마음 가운데 두고 있는 중간의 세 교회의 모습 이것이 바로 죽어가고 있는 교회의 모습이다. 이것이 바로 주님께서 가장 안타까워하고 있는 교회의 모습이다. 결국은 죽을 수밖에 없는 교회다. 심판받을 수밖에 없는 교회다라는 걸 보여주고 그리고 난 다음에 결론 부분으로 가면서 그러나 다시 빌라델피아 교회와 같이 완전한 교회로 회복될지어다. 그러나 마지막 때에 우리의 모습은 여전히
차지도 덥지도 않은 미지근한 상태로 그렇게 가는 교회의 모습으로 이제 빠져나오는, 결국 교회의 모습, 이제 큰 의미에서, 완전한 의미에서 보면 이런 식으로 원형 교회로 예수님을 중간에 두고 아름답게 그렇게 하나가 되는 원형 구조로 되어 있어야 하나, 그러나 실제적인 교회의 모습은 그 세상 가운데 비춰지는 이 북두칠성 같은 교회의 모습은 사실은 어떤 모양이다? 여러 가지 문제 가운데 특별히 죽어가고 있는 교회의 모습을 갖춘, 그러나 아름답고 원형, 아름다운 완전한 교회를 가지고 있긴 하나, 그죠? 서머나와 같이, 그래 빌라델피아와 같이 완전한 교회의 모습이 있기는 하나 그러지 못한 중간에 죽어가고 있는 교회들, 그리고 여전히 그 안에서 갈팡질팡 하면서 완전한 교회로 나가지 못하고, 혹은 죽어가는 교회는 벗어나려고 노력하는 이제 에베소와 라오디게아 교회의 모습으로 우리가 정초하는 것이 아니겠나. 이 일곱 교회의 모습을 보면서 우리는 이 시대 교회의 모습을 한번 바라볼 수 있을 것 같아요. 그렇죠? 우리 교회의 모습이, 지금 우리 한국 교회 잠깐 얘기했습니다마는 과연 서머나의 모습인가? 과연 빌라델비아 교회의 모습일까? 그렇지 않은 것 같아요. 많은 경우에 중간에 있는 교회들, 이 세 교회, 경중은 좀 다르지만 이 세 교회 중에 들어가 있는 것이 아닐까. 이미 세상적인, 세속적인 어떤 부도덕, 부정 이런 것들로 가득한 교회의 모습, 그런 것들 받아들였죠. 그렇죠? 그리고 이미 죽은 교회들도 많이 있고요. 그리고 자기의 위세만을, 내가 대단하다라고 자기의 위세만을 높이면서 사람들만 모으려고 하지만 실상은 이미 다 상하고 이미 다 병들고, 예. 그런 어떤 두아디라 교회의 모습, 사대 교회의 모습은 아닌지, 그 교회들을 향한 아마 주님의 말씀을 우리가 들어야 되는 것이 아닌가. 여기까지가 이제 제가 파악한 구조와 어떤 표적으로서의 이 일곱 교회의 메시지가 아닌가 생각이 들었습니다. 제가 너무 좀 혼자서 막 얘기한 측면이 있는데 어떠셨어요? 좀 정리하고 마치도록 이렇게 하겠습니다. 마지막 결론 좋습니다. 우리나라 우리에게 네. 음식은 잘 안 들렸어요. 아마 중간에 끊어졌어요. 네, 마지막 결론 말씀이 좋았고요. 오늘날 교회 우리에게 말씀하시는 말씀. 네. 그런 것 같죠? 네. 임 집사님은? 네, 저도 일단 어떤 우리 교회의 모든 전체적인 모습들이 다 담겨져 있다라는 것들, 맞아요. 예, 그런 것들이 되게 좀 많이 느껴졌고요. 네. 어느 특정 또, 교회 얘기가 아닌 것 같아요. 그죠? 그쵸. 우리 우주적 교회의 모습인 것 같아요. 근데 이런, 그게 자꾸 이게 돌아가는 측면도 있는 것 같기도 하고요. 정말 완벽한 교회가 없고, 예, 좀 좋았다가 좀 지나면 이렇게 떨어지고, 죽어가고. 그리고 참, 이게 구조가 대칭 구조라고 하는 네, 건가요, 이게? 네, 네, 그쵸. 맞아요. 네, 맞아요. 대칭 구조죠. 요런 부분이 되게 많이 나오잖아요. 많이 나와요. 의학에서도 되게 많이 맞아요. 사용되고. 음. 그 근데 이제, 대표적인 것 중에 하나가 그 고린도전서 잠시만요. 13, 제가 스피커가, 들리세요? 들리세요, 이제? 스피커가 꺼졌다가, 예, 예. 네. 그래서 대표적인 게 고린도전서 13장에 보면 우리 사랑장이라고 하잖아요. 그 사랑장은 13장인데 12장과 14장에 까지 연결된 이 세 장이 이 전부 대칭 구조로 되어 있어요. 그래서 12장과 14장이 방언에 대한, 예언에 대한 걸 이야기하다가 중간에 가장 좋은 길이라고 그러면서 사랑 얘기를 하거든요. 근데 13장 안에서도 이 대칭 구조가 또 되어 있어요. 1, 2, 3절과 마지막에 10, 11, 12절이 또 역시 방언과 예언과 은사 얘기를 하다가 중간에 사랑은 뭐다라고 하면서 얘기를 해요. 이 결국은 이 ABC
CBA 구조인데 이 구조에서는 제일 중요한 게 이 중간에 있는 게 굉장히 중요해요. 그 중간에 있는 구조에 있어서 바울이 정말 이야기하고 싶은 그 중간이에요. 결국은 사랑이 뭐냐 이걸 이야기하고 싶은 거고. 근데 너무 독특하게도 이걸 다시 좀 열려서 그 4절부터 아마 9절까지 시작한 요 사랑은 뭐다라고 하는 그것 자체도 사실은 그 안에서조차도 ABC, CBA 구조가 있어서 그 안에까지 구체적으로 들어가서 살펴보면 정말 사랑 중에서도 사도 바울이 제일 이야기하고 싶은 거 그러면 center of the center 그 중간 중에 중간이 뭐냐 이제 어떤 성경학자는 그는 사랑은 오래 참고 오래 참고 부분을 제일 강조했다. 결국은 오래 참는 것이 사랑의 핵심이다 이렇게 얘기하신 분이 있어요. 그 구조로 따져 들어가면 그래요. 그 구조대로 보자면 일곱 교회도요. 이게 아주 독특한 이 봉투 구조로 되어 있고 대칭 구조로 되어 있을 때 그 중간이 항상 중요한 거예요. 정말 이야기하고 싶은 것이 아까 제가 왜 두아디라 교회 가장 중간인 두아디라 교회 이거는 ABC 함대 C가 하나 더 두아디라 쪽에 하나 C가 하나 더 있고 그 다음에 CBA 이렇게 가거든요. ABC, C, CBA. 그렇다면 그 중간엔 두아디라 교회가 정말 하고 싶은 말하고 싶은 교회예요. 근데 그 부분이 분량이 제일 많아요. 실제로 두아디라 교회에게 하고 싶은 얘기가 제일 많아. 가장 깁니다. 결국은 이 두아디라 교회가 당시 1세기 그 사도 요한과 아마 성령께서 가장 많이 집중해서 이야기하고 싶은 부분이 이 부분. 당시에 1세기의 가장 큰 문제는 결국은 그 영지주의 이제 이단의 문제였기 때문에 예, 그 부분을 가장 터치하고 싶으셨던 것 같아요. 음, 아니면 우리 교회 역사 전체를 통해 보더라도 가장 큰 문제는 두아디라 교회식의 문제가 아니었나. 교회가 제일 심각하게 빠지는 오류와 문제는 결국은 이단을 영접하고 그 이단적인 것에 빠져서 사람들이 온갖 그 이제 영적 그 이제 미혹됨뿐만 아니라 도덕적인 죄에 빠지는 그것이 이제 교회로서는 가장 큰 문제가 되거든요. 지금도 마찬가지겠죠. 자, 이런 이제 구조적인 측면에서도 표적으로 일곱 교회를 주신 그 표적으로 주신 것에 대한 의미를 파악하는 것도 아마 그렇게 좀 파악할 수 있지 않을까 이런 생각이 좀 들어서 그렇게 되면 일곱 교회를 좀 새롭게 볼 수 있겠죠. 조금 더 새롭게 보고 어, 조금 더 이제 구조적인 측면에서 스트럭처하게 볼 수 있을 것 같아요. 우리 모두에게 주시는 건데 우리는 과연 어느 길에 위치해 있는지 이 교회의 큰 흐름 속에 우리는 어디에 위치해 있는 우리를 가늠해 볼 수 있을 것 같고요. 궁극적으로 우리가 가야 할 길은 스마나나 빌라델피아가 돼야 될 것인데요. 그런 부분에서 우리가 조금 더 노력해야 될 것 같아요. 자, 이 본문을 이제 오늘 공부하신 본문을 그런 관점을 가지고서 한번 이번 주에 몇 번 더 한번 좀 살펴보시면 아마 더 깊이 있게 어, 교회를 바라보게 될 수 있을 것 같습니다. 또 주님이 원하는 교회의 모습 다시 한번 확인할 수 있을 것 같습니다. 네, 자 오늘은 여기까지 하고 제가 다음 시간에는 아마 4장부터 제 기억에는 4장부터 아마 6장까지나 7장까지가 될 것 같은 제가 그 다음 본문도 올려드리도록 할게요. 바로 좀 충분히 읽어. 이번에는 좀 어렵지 않아요. 그저 천상으로 바로 올라가는 멋진 천상의 예배에 관한 것이기 때문에 예, 그래도 표적으로 주시는 그 말씀의 의미가 뭔지 한번 좀 살펴보도록 하죠. 네, 오늘 수고하셨습니다. 네, 네, 감사합니다. 네, 편히 쉬세요. 네. 감사합니다.